the next 5 years. As we know, Reverend Nishanta was transferred, and Reverend Sharan Jayasinghe is in the ministry for 30 years. අවුරුදු 30ක සේවා කාලයක් තිබෙන්නා වූ සභාවේ දෙවියන් වහන්සේ වෙත සේවය කරමින් ඉන්නා වූ දේවගැතුමෙක් අපි තාමත් ආදරයෙන් එතුමාව පිළිගන්නවා. ඒ වගේම මැඩම්වත් අපි තාමත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉදිරි වර්ෂ 5 සඳහා අප මෙතෝදිස්ත සභාව වෙනුවෙන් අපිට සිටින්නා වූ දේවගැතුමා. In the meantime, he will be our chairman for the committee for these 3 months until the AGM. මේ එන සංවත්සර AGM එක දක්වා අපගේ සභාපතිතුමා විදියට කටයුතු කරන්නෙත් මෙතුමාව ඒ සඳහාත් ඔබගේ සියලු දෙනාගේම සහයෝගය දෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. මෙතුමා දැන් මට්ටක්කුලි ඒ කියන්නේ කොළඹ උතුර බාර දේවගැතුමා විදියට කටයුතු කරනවා. He is the Superintendent Minister for Colombo North. Before that, he was the Superintendent Minister for Ampara, Badulla, and now and Maradana. සභාවන් ගණනාවක් බාරව එතුමා ඉඳලා තියෙන පසුගිය අවුරුදු ගණනාව තුළ අම්පාර ප්‍රදේශය, බදුල්ල ප්‍රදේශය, මරදාන ප්‍රදේශය ඇතුළුව ඉතාමත්ම අත්දැකීම් බහුල දේවගැතුමෙක් අපිට ලැබිලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ඉතාමත්ම කරුණාවන්ත දේවගැතුමෙක් ඔබ සියලු දෙනාගේම ඉතාමත්ම සහයෝගය බලාපොරොත්තු වෙන ඉදිරි කාලයේදී. Thank you, sir. Praise and worship time. Good morning, everyone. We'll go into a time of praise and worship. So to begin this time, let's bow our heads in prayer, and Nathan will lead us in prayer. Thank you, Jesus, for this beautiful day. Thank you for bringing us all together to this service. Be with everyone who couldn't come today, and be with your servant who will be sharing your message with us. And I commit this service to your precious hands. In Jesus' name I pray. Amen. Let's worship our God by singing our first chorus. Oba number dinata aave me samide. Let's stand. Samide,
Let us pray. Thank you, Lord Jesus, for this time you have brought us here together to worship and praise your name, Father, Lord. I pray and ask, Father, that you will be with us throughout this time and commit the rest of the service into your precious hands, Father. Lord, I pray that you will help us to listen to your word and to act according to your word, O Father, Lord Jesus. I pray and commit this time and the Father who is here, Lord Jesus, to take your word, Lord Jesus. Lord, I pray that, that you will guide him and speak to him, Lord Jesus. In Jesus' name I pray. Amen. Please be seated. හොඳයි නැවතත් මේ උදෑසන මමත් කැමති ඔබ සියලු දෙනා ඉතාමත් ආදරයෙන් මේ ශුද්ධ දේව මෙහෙට පිළිගන්න. So in this morning I also would like to welcome all of you for this holy service. Now let us sing a hymn. අපි දැන් ගීතිකාවක් ගායනා කරමු. දෙවියන් වහන්සේට තවදුරටත් නමස්කාර කරමින් continue to worship God.
The reading is taken from Exodus chapter 3, verses 7 to 12. Then the Lord said, I have seen how cruelly my people are being treated in Egypt. I have heard them cry out to be rescued from their slave drivers. I know all about their sufferings, and so I have come down to rescue them from the Egyptians and to bring them out of Egypt to a spacious land, one which is rich and fertile, and in which the Canaanites and the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites now live. I have indeed heard the cry of my people, and I see how the Egyptians are oppressing them. Now I am sending you to the king of Egypt so that you can lead my people out of this country. But Moses said to God, I am nobody. How can I go to the king and bring the Israelites out of Egypt? God answered, I will be with you, and when you bring the people out of Egypt, you will worship me on this mountain. That will be the proof that I have sent you. Here ends the reading. Praise be to God. Let's pray. අපි ආඥා කරමු. අතිශුද්ධ ප්‍රේමණීය ਸਰබලධාරී ස්වර්ගීය දෙවියන්නි, අද ඉරුදින ඔබ වහන්සේට নমස්කාර කරන්න ඔබ වහන්සේ අප සියලු දෙනා කැඳවපු නිසා ස්තුතියි. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ අද දවස තුල ඔබ වහන්සේ අපිට කතා කරන්න යන නිසාත් ඔබ වහන්සේගේ දාසයා ශරණ ජයසිංහ දාසයා තුලින් කතා කරන්න යන නිසාත් අපි ඔබ වහන්සේට සුදුවන්ත වෙනවා. ස්වාමිනී අද දවසේ මුළු ලංකාව තුල හැම දේවස්ථානයකම වහන්සේගේ වචනය දේශනා කරන අතර ස්වාමිනී ඒ දේ වචනය තුලින් ඔබ වහන්සේ අප එක එක්කෙනාට අපගේ සිත්වලට කතා කරන්න ඒ එක් එක්කෙනාට කතා කරන්න කියලා හැම සභාවකම ඔබ වහන්සේගේ වචනය දේශනා කරන අතර ඒ අය තුලින් ඔබ වහන්සේ කතා කරන්න ඉල්ලා සිටිනවා. Dear God, we pray for all the word. Your word is preached in every church in Sri Lanka. Lord, our prayer is that you would speak to the people through all this. Due to this epidemic, due to this coronavirus, Lord, a lot of the work is hampered. But yet, Lord, pray that you would not allow the people to stray away from you, but they will continue to serve you. මෙවැනි පීඩා කාලයකදී දේව ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් ඔබ වහන්සේගෙන් ඈත් වෙන්න අවස්ථාව තිබෙන නිසා ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේගේ දාසයන් තුලින් කතා කරමින් සෙනඟ ධෛර්යමත් කරන්න. Lord, we pray for our church here at Velisara. Lord, thank you for the Methodist minister who has just come in to take over. Lord, help him in the service as he serves in the Colombo North Circuit. Please help him to fulfill his responsibilities as well in our church. And also pray for his wife. Lord, දෙවනහන්ස අද දවසේ වහන්සේගේ දාසයා මෙතෝති සභාවේ වෙනුවෙන් අපේ මේ පැමිණි සිටින අතර ස්වාමිනේ ඔහු තුලින් අපිට කතා කරන අතර මේ ඔහු කරන කොළඹ උතුර පළාතේ කරන සේවයට වහන්සේ ආශිර්වාද කරමින් ඔහුව පාවිච්චි කරන්න ඒ වගේම අපේ සභාවට වෙනුවෙන්ද ඔහුව මහත්සේ පාවිච්චි කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ස්වාමිනේ අපේ සභාව තුල පවත්වනව හැම බොහෝ කටයුතු දැනට අඩපණ වී තිබෙනවා. නමුත් ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ අපව ධෛර්යමත් කරමින් ඔබ වහන්සේගේ ඈත් නොවි ඉදිරියටත් කරගෙන යන්න පිට වෙන. Due to this epidemic, dear God, most of our activities in church is hampered, but yet, Lord, please help us to keep in touch with you, keep in close contact with you, and to draw closer to you. Lord, at this time, many people are suffering. Even some of our members are suffering due to this virus. Please touch each and everyone and help them. At this time, we do want to pray for this country. Lord, we pray for the leaders. Lord, give them wisdom to rule this country with justice and fairness, and they'll fulfill their responsibilities faithfully.
අප මේ රට වෙනුවෙන් යාඥා කරන සිටිනවා අපගේ නායකයින් වෙනුවෙන් යාඥා කර සිටිනවා ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ වගකීම් හරියාකාර ඉටු කරන්නට ඔබ වහන්සේ උන්ට ප්‍රඥාව දෙන්න. විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවේ මේ කොරෝනා වෛරස් නිසා පීඩා විඳිනව සෙනග වෙනුවෙන් යාඥා කරන අතර ස්වාමීන් වහන්සේ උන්ට අවශ්‍ය කරන සුවය ඉක්මනින් දෙන්න ඔවුන් වෙනුවෙන් සේවය කරන්නා වූ පාලකින් සහ සෑම කෙනෙක්ම වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු හෙදියන් ඒ වගේම සේවකයන් හමුදාවේ සහ වෙනත් අය සේවය කරනව සියලු දෙනා ඔබ වහන්සේගේ ආරක්ෂාවද ඔවුන්ට ප්‍රඥාවද ඒ කටයුතු හරියාකාර කරන්න පිට වෙන්න. Lord, we pray for this country, pray for the leaders, that they will rule this country with justice and fairness. They will think of the poor masses and fulfill their responsibility faithfully. We pray for this situation in the country. Lord, all those who are involved in fighting for this against this virus, the ministry officials, the health minister and the ministry officials, the doctors, the nurses, and healthcare workers, the forces who are involved, protect them and also give them the wisdom to do their part faithfully. Lord, we thank you that you are going to speak to us through this service. You are going to be with these people. You are going to strengthen them through your word and help them. We thank you for Reverend Sharon Jaisika as well, his wife, who have come here. Bless them and keep them under your care. In Jesus, bless all of us who are here, and that we'll leave this place with a thankful and grateful heart for speaking to us and convicting us. In Jesus' precious name I pray. Amen. අපි පාපුච්චාරණ කාලයකට ඇතුළත් වෙමු. Let us enter into a confession time. අපි ආශනා කරමු. Let us pray. And before entering into this confessional time, let us remember Merle Nanayakara, who has passed away, and remembering the birthday today, we pray that he will be with you and experiencing your presence in your holy place, in the heavenly place. And we know that one day the opportunity we will get to meet this person when Jesus Christ is coming with majesty. O Lord, today, when we worship you, when we praise you, when we thank you, and let us think about ourselves, because we know that we are sinful people, and because of the grace of God, we get the opportunity to come in the presence of our Lord Jesus Christ. And let us acknowledge our unworthiness and our sinful nature, and let us truly repent and confess our sins in the presence of Lord. Let us confess before God silently the wrong we have done against you in word and thought and in deed. We thank you for the assurance we have given to us, the assurance of forgiveness and salvation. And because you have accepted us, now we have the opportunity to become the children of God and experiencing
the amazing love of God and grace. So we ask this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. අපි වාඩි වෙමු, please be seated. මං හිතන්නේ මම මෙතන ඉඳන් පැමිණ කොළඹ උතුරු පළාතේ අධ්‍යක්ෂක දේවගිරිතුමාණන් හැටියට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්න ලැබුණු අවස්ථාව ගැන, ඒ වගේම ඔබ මාවත් මගේ ආදරණීය බිරිඳවත් තාම දුනුසුම්බ පිළිගැනීම ගැනත් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. First of all, I'm so pleased with the kind words that was expressed to welcome us, and then I'm so pleased and happy to be able to join you in this holy worship as the director of the northern region of the Methodist Church. අපි දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් හැටියට, එහෙම නැත්නම් උන්වහන්සේගේ අනුගාමිකයින් හැටියට දෙවියන් වහන්සේ පිළිබඳව අපි තුල විවිධ ආකාරයට අපි උන්වහන්සේව තේරුම් ගන්නවා. As believers of God, we have different perspectives about God. අපිට දකින්න පුළුවන් මේ පරණ කිවිසුමේ කියවීමත් එක්ක දෙවියන් වහන්සේ අපගේ දුක වේදනාව, අපගේ ප්‍රශ්න අඳුනන ඒවා ගැන හැඟීමක් තියෙන දෙවි කෙනෙක් හැටියට. From our reading today, we can understand that our God is a God who feels for us, who knows our pain, our suffering, and who is concerned for us. මන්ද දෙවියන් වහන්සේ දැක්කා උන්වහන්සේගේ සෙනග වන ඊශ්‍රායල් සෙනග ඒ විඳින්නා වූ අමිහිරි තිත්ත වේදනාවන්, දුක, ඒ වගේම අමාරුකම් උන්වහන්සේ දැක්කා විතරක් නෙමෙයි, උන්වහන්සේට ඒවා දැනිලා දේව වචනේ කියනවා උන්වහන්සේ බැස ආවයි කියලා. So we see from this reading that God saw his people, the Israelites, suffering at the hands of their oppressors, and he saw their pain, he saw their sorrow, and he not only saw, but he felt it, and he came down to help them. ඒ නිසා අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේට උන්වහන්සේගේ සෙනග පිළිබඳව බරක් කැක්කුමක් තියෙනවා කියන. So we know that our God is a God who is concerned, who has a real burden for us, his people. එතකොට මෙවැනි පසුබිමක් තුල ඒ දෙවියන් වහන්සේට බරක්, වේදනාවක්, කැක්කුමක් තියෙනකොට උන්වහන්සේගේ සෙනග පිළිබඳව අනිත් පැත්තෙන් උන්වහන්සේගේ නෙත ගැටෙනවා. කවුද දැන් මේ සෙනග වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වෙන්නේ? So as much as he saw the burden, he had a burden for these people, saw their suffering and pain, he also wanted to see from the other side as to who would lead them. අන්න එතනදී දෙවියන් වහන්සේ දකිනවා මෝසෙස්ව. උන්වහන්සේ දකිනවා මෝසෙස්ට මේ සෙනග පිළිබඳව හැඟීමක් තියෙනවා. And there he sees Moses, who also has thoughts for these people. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ මේ සෙනගව නිදහස් කරගන්න, නැත්නම් ඒ පීඩාකාරී තත්වයෙන් මුදව ගන්න දැන් මෝසෙස්ට අඬ ගහනවා, නැත්නම් කතා කරනවා. So now, in order to redeem these people from this oppression, God calls Moses to be the liberator. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍යයි උන්වහන්සේගේ සෙනග වෙනුවෙන් සේවය කරන්න බරක්, කැක්කුමක් ඇති මනුෂ්‍යයන්. So therefore, God wants people with concern for others, people who have a burden for others, to come and serve him. මම කුඩා කාලේ ඉඳන්ම
මෙතෝදිස්ස සභාවේ අපි කිව්වොත් කුඩා කාලේ ඉඳන්ම හැදුණු වැඩුණු කෙනෙක්ව සිටියා. So I grew up as a Methodist from my childhood. මගේ සීයාත් දේවගැතිවරයෙක්ව සිටියා. සමහරවිට ඔබ අහලා ඇති ගෞරවනීය වෝල්ටර් ජයසිංහ දේවගැතිතුමා. ඉතින් මම මේ විදියට කිතුණුවෙක් හැටියට හිටියට මෙතෝදිස්තෙක් හැටියට හිටියට අර මගේ හිතේ කිසිම හැඟීමක් තිබුණේ නැහැ. You would have heard that my grandfather was also a reverend, but though I was a Methodist, I did not have any feelings. අර පල්ලියට ගියා අපේ දෙමව්පියෝ යන්න කියපින්ද බයිබල් පාසල් ගියා තරුණ සමිතියට ගියා වෙනත් ක්‍රියාකාරකම් වලට සහභාගී වුණා. නමුත් අර ජීවිතේට කිසිම දෙයක් දැනුනේ නැහැ. අර කරන්නම් වාලේ දේවල් කෙරුවා. So just because my parents told me to go to church, I went to church, I got involved with the youth, I got into Bible college, I went and got involved with so many other activities of the church, but there was no true feeling or there was no excitement. නමුත් මම මගේ තරුණ වියේ අවුරුදු 19ක් වයස ඇතුවේ ඉන්නකොට මට අවස්ථාවක් ලැබුණා කැම්පස් ක්‍රුසේඩ් ආයතනය මගින් සංවිධානය කරපු 1985 අගාපේ 85 කියලා සම්මේලනයක් තිබ්බා මේ සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගණේ. So in 1985, there was a seminar or a conference organized by the Campus Crusade at the Sugatadasa Stadium. ඒක තිබුණේ දෙසැම්බර් 85 දෙසැම්බර් මාසේ හරියට අපි නත්තල සමරන කාලේ 26 වෙනිදා ඉඳලා 31 වෙනකම් දින 5ක කාලයක්. It was from the 26th of December till the 31st of December during the Christmas season in 1985. ඉතින් ඒකටත් අපි ගියේ මමත් තවත් කීප දෙනෙක් ගියා. අද අපේ මෙතුස් සභාවේ දේවිගැතිවරයෙක් වෙලා ඉන්න ගෞරවනීය ජෙරොම් සාපොන්ත දේවිගැතිතුමාත් එතකොට මගේ මාත් එක්ක ගියා තවත් කීප දෙනෙක් ගියා. ඉතින් මේකට ගියෙත් අපි යම් ආකාරයකට නිකන් විනෝද වෙලා යම් කාලයක් ගත කරන්න බලාගෙන. So myself and my friends, who is a reverend, one of them who is a reverend right now, we went to have some fun. නමුත් අපි නොසිතපු විදියට මම නොසිතපු විදියට මේ සම්මේලනය තුලදී දෙවියන් වහන්සේ මගේ හදවතට කතා කරලා මගේ ජීවිතේ අතුලාන්ත වෙනසක් ඇති වෙන්න සැලැස්සුවා. මං හිතන්නේ ඒ කඳවුරේ එක දේශකයෝ දේශනා තිබ්බා. නමුත් මගේ හදවතට දැනෙන්න පටන් ගත්ත විශේෂම එක්තරා දේශකයෙක් අද ස්වාමින් වහන්සේ තුල ඉන්නේ Assemblies of God සභාවේ ආචාර්ය කෝල්ටන් වික්‍රමරත්න ඒ දේවදාසයාගේ දේශනයක් තුලින් මගේ ජීවිතයට දෙවියන් වහන්සේ කතා කරලා උන්වහන්සේගේ සේවයට ඒ මොහොතේ මාව කැඳවන්නට යෙදුණා. So at this conference, there were many preachers, but there was one specific preacher. Dr. Colton Vikramaratne, who is now with the Lord. His sermon struck me. And God spoke to me through him. ඉතින් මගේ ගම් පළාත කටුනායක පළාත. ඉතින් මට මතකයි එවකට අධ්‍යක්ෂක දේවගැතිව සිටි ගෞරවනීය වික්ටර් සල්ගාදු දේවගැතිතුමාගේ හා ඒ වගේම ගෞරවනීය නිහාල් රංජිත් දේවගැතිතුමාණන් ඒ දෙපළම ආද ස්වාමින් වහන්සේ තුල ඉන්නේ. ඉතින් ඔවුන්ගේ මඟ පෙන්වීමත් එක්ක මට විශාල බරක් ඇති වුණා දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් සේවය කරන්න මිනිසයන්ට. So since my native place was Kadunayaka, I was under Reverend Salgadu and Reverend Nihal, and with their guidance, I was able to grow in my spiritual life. ඉතින් මාව විශාල පෙළඹවීමකට ලක් වුණා. උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් සේවය කරන විශේෂයෙන්ම ඒ කටුනායක පල්ලිය පිටිපස්සේ හිටියා සෙනගක්. ඒ සෙනගව ඒ කාලේ හැඳින්වුවේ කූතමුල්ල. ඒ කියන්නේ කසිප්පු පෙරන ඒ වගේ නිකන් අර පල්ලියකට එන්න සුදුසු නැති අසුරු කරන්න සුදුසු නැති අය හැටියටයි
හඳුන්වන්නට යෙදුනේ. So in this time, God gave me a motivation to serve Him, work for Him. And then at the back of the Methodist Church in Katunayaka, there is this area where people who would not be entertained in a church, people who used to brew liquor, illicit liquor, and such people who would normally not be entertained into a church. But then I had the desire to reach out to them. ඉතින් මම දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව තුල අපි ගියායේ සෙනග අතරට ගිහිල්ලා උන්වහන්සේගේ වචනේ බෙදාගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් ඒ සෙනග ආයි කූතමුල්ල නෙමෙයි. දැන් ඔවුන් දේවස්ථානයට එනවා. උන්වහන්සේත් එක්ක නමස්කාර කරනවා. ඔවුන්ගේ ජීවිත හුඟක් වෙනස් වෙලා අද මේ ප්‍රදේශය අලුත්ම ප්‍රදේශයක් බවට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. So we went and we reached out to them with the gospel of Jesus, and now they are a different type of people. They are not named after the same old name that was given to them. So now they come to church, they worship, and they are in the Lord. ඉතින් මේ පෙළඹවීමත් එක්ක මට දෙවියන් වහන්සේ මඟ පෙන්වුවා මේ දක්වා උන්වහන්සේගේ සේවය තුළ බරක් ඇතිව කැක්කුමක් ඇතිව විවිධ පළාත්වල සේවය කරලා අද උන්වහන්සේ තුළ තවදුරටත් ඒ සේවයේ නිරත වෙනවා. So God, through this initial motivation, kept motivating me to go into different areas and serve Him faithfully even today with excitement. දැන් අපි මට්ටක්කුලිය පළාතට ඇවිල්ලා දැන් තව සතියක් සති දෙකකට ආසන්නයි. ඉතින් මෙහෙ එන්න ඉස්සෙල්ලත් එක එක අය කිව්වා අපෝ මට්ටක්කුලිය කියන්නේ කුඩුකාරයෝ ඉන්න තැනක් හොඳ පරිසරයක් නොවේයි. ඇයි වෙන තැනක් නැද්ද යන්න කියලා. නමුත් මට හැඟුණා දෙවියන් වහන්සේ ඇයි මෙතනට අපිව එව්වේ උන්වහන්සේට යම් සැලැස්මක් තියෙන නිසායි කියන්නේ. So even when I was transferred to Matakulia, many people were telling me that Matakulia is not a right place to go because there are drug addicts and so many other problems. But then I felt that this was God's calling to go and reach out to them, and now I'm there. ඉනිසා අද වගේ මේ කොරෝනා තවමත් ලංකාව පුරාම සැරිසරනවා. නමුත් මේ කොරෝනාත් එක්ක අපිට බය වෙලා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මන්ද දෙවියන් වහන්සේ කොරෝනා අභිබවා ඉන්න දෙවියන් වහන්සේයි. So though corona has surrounded or engulfed Sri Lanka, we cannot set back in fear. But God, who is beyond corona, is calling us to go forward. ඉතින් අපිට මෙවැනි වසංගත තත්ත්වයක් තුළ පවා අපිට තියෙනවා උන්වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසය තබලා. මොකද එදා මෝසස් කැඳවන කොටත් දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා මම තමයි ඔබව යවන්නේ. මම ඔබත් එක්ක ඉන්නවා. මම ඔබව ශක්තිමත් කරනවා. ඉතින් ඒ දෙවියන් වහන්සේම තමයි අදත් ජේසුස් වහන්සේ තුලින් අපිට ලැබලා වෙලා ඉන්නේ. ඒ දෙවියන් වහන්සේම තමයි අපිව කැඳවන්නේ, තෝරගන්නේ. උන්වහන්සේගේ සෙනග වෙනුවෙන් මේ ලෝකේ පාපයට ඇලිලා ගැලිලා ජීවත් වෙන මිනිසයන් උදෙසා සේවය කරන්න. So in the midst of this pandemic, God is calling us, just as He called Moses during a turbulent time to come and serve Him. God is calling us to go and live and serve people and to reach out to people with the gospel of Jesus Christ. වරක් යේසුස් වහන්සේ කියනවා ගෝලයන්ට මේ දැන් අස්වැන්න සඳහා මේ ගොයම් කපන්න දැන් කාලය හරි. ඒක තව 4 මාසයක් වෙනකම් බලන් ඉන්න බෑ. දැන් කාලේ හරි. දැන් අස්වැන්න පැහිලා තියෙන්නේ. So once Jesus told His disciples that the harvest is ready and that He cannot wait for 4 months, but it is ready for harvest. ඉතින් අපිට අද අපි දකිනවා අද පාපේ හැම තැනකම හිස ඔසවමින් මිනිස්යන්ව වෙලාගෙන ඉන්න කාලයක අපිට මේක කල් දදා ඉන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අද සමහර අය කතා කරනවා යේසුස් වහන්සේගේ අන්තිම පැමිණීම ළඟයි කියලා. ඒ නිසා අපිට උන්වහන්සේ අපිව කැඳවනකොට උන්වහන්සේ අපිට අත ගහනකොට අපිට තියෙනවා උන්වහන්සේගේ සේවයට ඉදිරිපත් වෙන්න. විවිධ ආකාරයට අපිට ඒක කරන්න පුළුවන්. දේව දාසයෙක්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි ඉන්නා වූ තත්වයේ තුල උන්වහන්සේ අපිට කතා කළොත්
අපිට පුළුවන් උන්වහන්සේට කීකරු වෙලා ඒ සේවයේ නිරත වෙන්න අද So දවසේ. regardless what's around us, God is calling us to serve Him, to faithfully go out and serve Him and share the gospel. We cannot keep postponing this call of the gospel, call of God to go and reach out to other people. අපි දකිනවා අද උන්වහන්සේට අවශ්‍යයි ඒ බරක් කැක්කුමක් තියෙන මිනිසයන්. උන්වහන්සේ එදා වගේ අදත් සොයනවා එවැනි මිනිසයන්ව. සොයමින් උන්වහන්සේ එවැනි අයට කතා කරනවා එන්න මගේ සේවය දැනටමත් අස්වැන්න සඳහා So God knows, God has a burden for people, and He is calling people with a burden for other people. So He is calling them, He is calling us to go and serve others. නමුත් වැදගත් දේ තමයි අපි කෙලෙසද උන්වහන්සේ අපිට කතා කරනකොට අපි ප්‍රතිචාර දක්වන. අපි සූදානම්ද එවැනි බරක් කැක්කුමක් ඇතිව උන්වහන්සේගේ සේවයට අතගසන්න ඕනෑම කාලයක් පරිසරයක් තුල. So the important thing is how we respond to God's call when He calls us. So are we prepared to go with a burden for people, to go out to them and then reach out to them with God's word? අපි ආඥා කරමු. Let us pray. ස්වාමීනි අපි ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා ස්තුති කරනවා. එදා ඔබ වහන්සේ දැක්කා ඒ මිස්ර වාසීන් යටතේ පීඩා විඳින ඒ තම සෙනගව. උන්වහන්සේ ඒ තුල මෝසෙස්ව තෝරාගෙන ඒ සෙනගව නිදහස් කරන්න යවන්නට උන්වහන්සේ තීරණය කළා. අදත් යේසුස් වහන්සේ තුලින් අපිව උන්වහන්සේ කැඳවනවා, අපිට කතා කරනවා, අපිට අත ගහනවා. උන්වහන්සේගේ සේවයට දායක වෙලා මේ පාපයට ගැතිව පාපය නිසා විනාශයට යන මනුෂ්‍යයන්ව මුදවා ගැනීමේ මේ මහා බාරදූර කාර්යය සඳහා ඒ නිසා ස්වාමීනි අපිට මඟ පෙන්වන්න එවැනි කැඳවීමක් එවැනි හඬ ගැසීමක් අපිට ලැබෙනකොට අපිට උන්වහන්සේට සුබවාදී ලෙස ප්‍රතිචාර දක්වන්නට යේසුස් වහන්සේගේම නාමයෙන් ආමේන්. අපි දැන් පූජාවන් බාර ගැනීමේ ගීතිකාවට අපි ඇතුළත් වෙමු. Let us enter into the offertory hymn.
little offerings before you and thanking you and praising you. And accept these offerings and help us to use these offerings to serve you more and more. We ask this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. අපි ස්වාමින් වහන්සේගේ ශුද්ධ මේසයට ළඟා වීම සඳහා අපි සිත් එසවීමට ඇතුළත් වෙමු. මේ පොත් පාවිච්චි කරන අය 6 වෙනි පිටුව. අපි අපගේ සිත් ඔසවමු. එසේ ස්වාමින් වහන්සේ දෙසට අපි අපගේ සිත් ඔසවමු. අපගේ දෙවි ස්වාමින් වහන්සේට තුති දෙමු. එසේ කිරීම සුදුසුය හරිය. ස්වාමින් ශුද්ධ පියාණනි සියලු බලත සදා දුන දෙවියනි අප විසින් සෑම කල්හිද සෑම සියලු තැන්හිද ඔබ වහන්සේට තුති දීම සුදුසුව හරිය අප විසින් කටයුත්තක්මය. එබැවින් දේව දූතයන් ආග දේව දූතයන්ද සියලු ස්වර්ග සේනාවද සමග මහිමයෙන් යුක්ත ඔබ වහන්සේගේ නාමය වර්ණනා කර නිරතුරු ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමින් මෙසේ කියමු. සේනාවද දෙවි ස්වාමින් වහන්සේ ශුද්ධ 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 ස්වර්ගයත් පෘථිවියත් වහන්සේගේ මහිමයෙන් පූර්ණ මහෝත්තම ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේට ගෞරව වේවා. ආමේන්. අපි දනින් හිඳ අපි යාඥා කරමු. Let us kneel down and pray. Let us say humble prayer together. අපි අටත්කම යාඥාව එක්ක ඔප්පු කරමු. We do not presume to come to this thy table, O merciful Lord, trusting in our own righteousness, but in thy manifold and great mercies, we are not worthy so much as to gather up the crumbs under thy table. But thou art the same Lord, whose property is always to have mercy. Grant us therefore, gracious Lord, so to eat the flesh of thy dear Son, Jesus Christ, and to drink his blood, that our sinful bodies may be made clean by his body, and our souls washed through his most precious blood, and that we may evermore dwell in him, and he in us. Amen. Let us continue to be in prayer. අපගේ ස්වර්ගික පියාණන් වන සියලු බලත දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ මුරුදු දාවෙන ඔබ වහන්සේගේ එකම පුත්‍රයාණන් මේ ගැලවීම සඳහා කුරුසයේ පිට මරණය විඳීම පිණිස පාවා දුන්සේක. උන්වහන්සේ කුරුසයේ පිට වරක් පූජා වී තමන් වහන්සේම ඔප්පු කිරීමෙන් මුළු ලෝකයේ පව් උදෙසා සම්පූර්ණ වූ සමාප්ත වූ සෑහෙන්නා වූ පූජාවක් වූසේක. තවද අනර්ග මරණය උන්වහන්සේ නැවතෙන දෙක් නිතර සිහි කරන පිණිස මාර්ගයක් යොදා එනකඩව පවත්වන ලෙස සුදු සුභාරංචියෙන් අපට අනකලසේක. කරුණාවන්ත පියාණන් අපේ බස්සසා වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන් වන අපේ ගැලවුම්කාර ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශුද්ධ නියමයේ හැටියට උන්වහන්සේගේ මරණය හා වද විඳීමත් සිහිවීම පිණිස ඔබ වහන්සේගේ මැවිලි වන මේ රොටි හා මිදුෂ පිළිගැනීමෙන් උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදවත් මාංශයේද ලෙහිද පංගුකාර වීමට අපට පිහිටවන මෙන් ඊතා යටහත් ලෙස යාඥා කරමු. ආමේන්. ස්වාමින් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පාවා දෙන ලැබූ රාත්‍රියේදී උන්වහන්සේ රොටියක් රැගෙන තුති පුදා කඩා ගෝලයන්ට දී මෙසේ කීසේක. රැගෙන වළඳන් ඔබ උදෙසා දෙන ලද මාගේ ශරීරය මෙයයි. මා සිහි කිරීම පිණිස මෙය කරන්න. එලෙසම රාත්‍රී කෑමෙන් පසු උන්වහන්සේ කුසලානගෙන තුති පුදා උන්ට දී ඔබ සියල්ලන්ම මෙයින් පානය කරන්න. පෞකමාව පිණිස ඔබ සහ බොහෝ දෙනෙකු සහ වගුරුවන ලද නව ගිවිසුමේ මාගේ ලේ මෙයයි. යම් පමණ වර මෙයින් පානය කරන්නහුද එපමණ වර මා සිහිවීම පිණිස මෙය කරන්න. ආමේන්.
ඇදහිල්ලෙන්ද සුතිවන්තකම ආත්මයෙන්ද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මේසයට ළඟා වෙන්න. Draw near with faith and thanksgiving. එඩිට් කරලා දෙන්න.
අපි ආඥා කරමු. Let us pray. අපි සියලු දෙනා එකතුව ස්වාමින් වහන්සේ ඉගැන්වූ යාඥාව දැන් ඔප්පු කරමු. Let us say Lord's Prayer together. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive them, those trespasses against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Now we will have the notices, then we will up 7. Notices for the week. Next Sunday service will be conducted by Youth Fellowship and Men's Fellowship. 7:30 service by Men's Fellowship, and 9 o'clock service conducted by Youth Fellowship. Guest preacher will be Reverend Nadira Fernando, who was with us for some times. Right? So there were so many requests from congregation to invite Reverend Nadira. So he'll be coming next Sunday, and there will be Holy Communion also, although it's 5th Sunday. ලබන ඉරුදින දේව මෙහෙයන් තරුණ කණ්ඩායම සහ පුරුෂ සංගමය විසින් මෙහෙවනවා ඇති. උදෑසන 7:30 දේව මෙහෙය පුරුෂ සංගමය විසිනුත්, උදෑසන 9 දේව මෙහෙය තරුණ කණ්ඩායම විසිනුත් මෙහෙවනවා ඇති. එදින දේශකයා හැටියට අපි ආරාධනා කර තිබෙනවා නදීර ප්‍රනාන්දු දේවගැතිතුමාට. අපිත් සමග කාලයකට උඩදී සේවය කළා වූ එතුමා කීප දෙනෙක්ම ඉල්ලා සිටියා කාලයකින් නදීර දේවගැතිතුමාව දැක්කේ නැහැ කියලා. ඒ සඳහා ඔන්න අපි ආරාධනා කරලා තිබුණා. එතුමා ආරාධනා පිළි අරගෙන තිබෙනවා. ලබන ඉරුදින රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයත් පැවැත්වෙනවා පස්වෙනි ඉරිදා වුණත්. Committee of Management will meet today at 10:30 a.m. අද කමිටු රැස්වීම පැවැත්වෙනවා උදෑසන 10:30ට. Bible study conducted by Brother Randy will be at 7:30 p.m. on Wednesday through Zoom. අපි මේ පසුගිය සතිවල ඉඳන්ම පවත්වාගෙන ආවා මේ රැන්ඩි සහෝදරයාගේ බයිබල් අධ්‍යයනය බදාදා රාත්‍රී 7:30ට. අපි ඔබට එවනවා කලින් ඒ සඳහා ලින්ක් එක. රාත්‍රී 7:30ට Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ. දැන් එන්න කණ්ඩායම වැඩි වෙමින් පවතිනවා. ඔබට ආරාධනා කරනවා if you don't have the Zoom app already, so please download that. ඒක දැන් බොහොම පහසු දෙයක්. කරගෙන සම්බන්ධ වෙන්න 100 දෙනෙක් දක්වා අපිට සහභාගී වීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා මේ Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ මේ බයිබල් අධ්‍යයනයට. බදාදා රාත්‍රී 7:30ට, Wednesday at 7:30 p.m. Physical Bible study will be held on Saturday at 5 p.m. in the church, conducted by Brother Kumar Ramaya. අපි සෙනසුරාදා සවස 5ට බයිබල් අධ්‍යයනය පැවැත්වෙනවා දේවස්ථානයේදී. ඒ සඳහා ඔබට ශාරීරිකවම පැමිණෙන්නට හැකියාව තිබෙනවා. අපි දුරස්ථභාවය තබාගෙන අපිට මෙතන බයිබල් අධ්‍යයන සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සෙනසුරාදා සවස 5ට. ඒ සඳහා ඔබට ආරාධනා කර සිටිනවා. අපි දැන් බයිබල් අධ්‍යයනයන් ගණනාවක් තිබුණා. we were conducting 5 Bible studies per week before this pandemic situation. So now it has come to 2 Bible studies. Please try to use this opportunity. මේ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න කියලා ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. අපේ කලින් තිබුණු බයිබල් අධ්‍යයන 5 වෙනුවට දැනට 2යි තිබෙන්නේ මේ තත්ත්වය තුළ. නමුත් ඒකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න කියලා ඔබ සිල්ලාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. We would like to remind you the health guidelines again. Please adhere to all health guidelines, using the mask, keeping the distance, avoid shaking hands, hugging during the premises, within the premises, right? Because
it's everywhere. It's everywhere, it seems. So better to be careful. So God has given us the brain, so we have to think and act accordingly. Thank you. සමාන එක මතක් කරන්නම් සිංහල බසිනුත් අපිට තිබෙනා වූ සියලුම සෞඛ්‍ය නීති රීතීන්ට අවනත වෙන්න කියලා කරුණාවෙන් ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මොකද ඒක අපි නොදන්නා ආකාරයෙන් හැමතැනම තියෙන්නට පුළුවන්. ඔබගේ මාස්ක් එක සම්පූර්ණ වෙලාවෙම පැළඳගෙන සිටින්න, හෝලි කොමියුනියන් එන වෙලාවෙදි විතරක් ඉවත් කරගෙන නැවතත් පැළඳගෙන සිටින්න, අවශ්‍ය කරන දුර තබා ගන්නට, අතට අත දීමෙන් වළකින්න, සිප වැඳ ගැනීම කියන්නේ ඔබ විශ් කරනකොට සුබ පතනකොට ඒ සිප වැඳ ගැනීමෙන් වළකින්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ සඳහා ඔබගේ අපිට දෙවියන් වහන්සේ දීලා තිබෙන බුද්ධිය පාවිච්චි කරලා, ඒ ප්‍රඥාව පාවිච්චි කරලා පරිස්සම් වෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. බොහොම ස්තුතියි. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forevermore. දැන් අපේ ස්වාමී වූ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කරුණාව, පිය දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය, සුදාත්මයන් වහන්සේගේ සහභාගීකම අපි හැමදෙනා සමග දැන් සදාකාල පවතිවා. ආමේන්.